तुझे आगे अरदास हमारी, जो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास से होई साय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो सिरिया लाए, सिरिया किशन ते आइए, जिद छे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मान सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो दुनिया के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रही पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जय सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शे ते रहमतां करनिया पातशाह। आप संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनिया पातशाह। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। जाना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। सवाल सवास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करनी। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता हुए। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तारिया जहान लिया बिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुधनो तन कहा, तिन जम नेड़ ना आया। तारिया जहान लिया बिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुधनो तन कहा, तिन जम नेड़ ना आया। तारिया जहान लिया बिमान,
ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਗਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ
ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਸਾਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ दंडोत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हथ होए सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तारिया जान लिया विमान जिनी दर्शन जिनी तुदनो तन किया तिन जम नेड़ न जिनी तुदनो तन किया तिन जम एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह तन तन श्री सतगुरु नरैणदास साहिब सच्चे पातशाह तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह तन तन श्री सतगुरु भगवान दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु सेवा राम साहिब
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵਨ। ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਛੇ ਕਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਾਓ, ਵਿਸਵੈ ਜਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਓ ਹੋਵਾ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਹੈ ਮਨ, ਉਹ ਘਰ ਪਾਓ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਮਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਮਤ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਸ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜੋਤ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਰ ਥਿਤਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਥਿਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਨः ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁੱਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰੀ, ਮਤ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਲਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਫੇਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਿਕ ਚੋਲਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਕੀ ਐਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰ ਗੁਰੇ ਕੋ ਵੇਸਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਬਦੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਦ ਇਹ ਕੋਤਕ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਬਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕਰ ਅਸਚਰਜਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਕ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਭਿਆਮਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਆਖਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰਾਤੀ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਾਤੀ ਚੁਪਾਤਾ ਹੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਗੋੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਭਲੇ ਦਿਨਸ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਤ ਪੇਟੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਜੋਗ। ਉਹ ਬੇਲਾ ਕੋ ਬਲ ਜਾਓ, ਜਿਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਰਾਓ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲ ਹੋ ਕਰੀ, ਜਿਤ ਰਸਨਾ ਉਚਰੈ ਹਰ ਹਰੀ। ਸਫਲੋ ਮਾਥਾ ਸੰਤ ਨਮਸਕਾਰਸ, ਚਰਨ ਪੁਨੀਤ ਚਲੇ ਹਰ ਮਾਰਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਜਿਤ ਪੇਟੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਚਰਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਲਿਆਰ ਜਾਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਸਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਇੱਕ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੂਰਤ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਸੁਫਲੀ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਹਨ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜਸਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੇਰੀ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਸਤੇ ਵੀ ਟੁਰਦਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਰੋ ਪਵੇ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਹੱਸ ਪਵੇ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਚੋਫਾਲ ਹੋਏ ਕਰ ਟੱਠਾ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੱਠਾ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਨਾ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਚੀਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਰ ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਕਰ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਸਿਆਣ ਲਿੱਤਾ, ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਪਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕੜਮ ਕਰਦਾ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੀਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਰ ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ, ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਸੁਣ ਕਰ ਐਸਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਡਾਢੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਗੌਣ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੇ, ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਬੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हमरी बेदन हर प्रभ जान, मेरे मन अंतर की पीर। रहो मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो पाई सो मेरा बीर। मिल मिल सखी गुण को मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। छक्का पहला। जिस वेले शब्द भाई मुल्तानी ने पढ़िया तां जितने आदमी कोल खलोते सन सारियां दा वैराग छुट गया ते भाई मुल्तानी ने तां बहुत ही वैराग विच होकर आख्या, जो भाई शरा मेरी तां हुणे अवस्था है जिस तरह इस शब्द विच श्री सतगुरु रामदास जी ने दसी है। जो श्री सतगुरु जी दे दर्शन तो बिना मेरा मन इस तरह तपिया होया है जिस तरह किसी नूं डाढी प्यास लगी हुई होवे ते पानी बिना तड़फे। सो हुण मैं श्री सतगुरु जी दे दर्शन तो बिना इसी तरह तड़फ रहा हाँ। ये जेड़ा तीर श्री सतगुरु जी दे दर्शन दे विछोड़े दा मेरे अंदर लगा है, इस गल नूं सच्चा सतगुरु जी ही जानदा है। जो मेरे मन नूं कितनी पीड़ है, भाव कितना दुख है। जेकर मेरे सच्चे पातशाह जी दी कोई गल सुनावे तां मैं आखदा हाँ, जो ओ मेरा भरा है, वीर है। क्यों जो जग्यासी रूपी सखियां नूं मैं मिल मिल करके अपने सच्चे सतगुरु जी दे गुण गामसां। जो उन्हां सेवकां दी खरैत श्री सतगुरु जी दी मत प्राप्त होवे ते मेरे मन नूं धीरज आंदी होवे। सो हुण मैं अंतम विच श्री सतगुरु नानक देव जी दे दरबार विच पुकार करदा हाँ, जो दातिया मैनू श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी दे शरीर दे दर्शन करवा, जो मेरे तपे होए मन नूं शांति आवे। इस तरह दा वरलाप करदा करदा भाई मुल्तानी फिर बेसुध होए कर टट्ठा, पर भाई ईशरा जी ने अपने हत्थां नाल भाई मुल्तानी जी नूं उठाया ते आख्या, जो तुसी हुण धीरज करो। श्री सतगुरु जी तां सदा ही जीवदा है, वो अविनाशी पुरख है, नाश तो रहत है, वो कदी भी नहीं मरदा। जिस दिन संसार में श्री सतगुरु जी का स्वरूप ना होया, उस दिन संसार ही ना हो सी। तुसी धीरज करो, श्री सतगुरु जी दे चरनां ते भरोसा रखो। श्री सतगुरु जी दर्शन देव सन। ए गल्लां भाई ईशरा जी दियां सुनकर भाई मुल्तानी को आश्चर्य हो गया ते आखन लगा, जो भाई ईशरा मैं तेरे चरनां तो बलिहार बलिहार जावां।
ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਧ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠੋ, ਬਾਹਰ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਉਧਰ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕਰ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਸਾਂ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਨਾ ਪਾਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਏ ਕਰ ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਖਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੈ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੀਕਣ ਰਾਹ ਝਾਕਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਧ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਫੇਰ ਰੋ ਪਵੇ। ਡੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਵੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਏ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੀਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜਾਤੀ ਕਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸ ਨਾ ਪਾਸੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇ ਜਾਮਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੀ ਵੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਤੇ ਲਾਡਲਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰ ਆਪਣਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਏ ਗਈ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੌਤਕ ਬੇਸੁੱਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ 10 ਪਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਸਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਖੇ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੂੰਹ ਪਾਏ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਰ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰ ਭਾਈ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਜਸ ਕਰੀ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁਲਾਹੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1.5 ਕੋਹ ਦੀ ਵਿੱਥ ਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਮਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਾਂ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵ ਸਨ। ਉਹੀ ਮੋਠੜੇ ਦੀ ਸੁੱਥਣ, ਉਹੀ ਮੋਠੜੇ ਦੀ ਸੁੱਥਣ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਤਿਲ ਤੇ ਮੋਹਰੇਦਾਰ ਪਗੜੀ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਗ ਪਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਹ ਪਰਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਣੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਡਲਾ ਸੇਵਕ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ, ਉਹੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਮੋਠੜੇ ਦੀ ਸੁਥਣ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਤਿਲ। ਸੋ ਅਦਭੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਠੱਠਾ। ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਤਕ ਵੇਖ ਕਰ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕਰ ਇੱਕ ਟੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਏ ਕਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਖਲੋਏ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਿਰਧ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਿਕ ਝੋਲਾ ਅਲੋਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾਵਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਾਂ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਵਣ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਤਾ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁਕਰ ਜਾਣ ਕਰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ।
एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सुई महला तीजा कर तीजा। भगत जना की हर जियो राखै, जुग जुग रखदा राम। सो भगत जो गुरमुख होवै, हौ मैं सब जलाया राम। हौ मैं सब जलाया, मेरे हर पाया। जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करे दिन राती। गुरमुख आख वखाणी, भगतां की चाल सच्ची। अत निर्मल, नाम सचा मन पाया। नानक भगत सोए दर साचै, जिन सचो सच कमाया। हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम समाणे राम। हर भगत करे विचों आप गवावे, जिन गुण अवगण पछाणे राम। गुण अवगण पछाणे, हर नाम वखाणे। पै भगत मीठी लागी, आन दिन भगत करह दिन राती। कर ही मैं बैरागी, भगति राते सदा मन निर्मल। हर जियो वेखै सदा नाले, नानक से भगत हर कै दर साचे। अंदिन नाम संभाले, मन मुख भगत करे बिन सतगुर। मन मुख भगत करे बिन सतगुर, विण सतगुर भगत न होई राम। हौ मैं माया रोग व्यापे, मर जन्मै दुख होई राम। मर जन्मै दुख होई, दूजै पाए परज विगोई। विण गुर तत न जानिया, भगत में होना सब जग परमिया। अंत गया पछतानिया, कोट मदै किनै पछाणिया। हर नामा सच सोई, नानक ना मिलै वड्याई। दूजै पाए पत खोई, भगतां कै कर कारज साचा। हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया, काल कंटक मार समाणे राम। काल कंटक मार समाणे, हर मन पाणे। नाम निधान सच पाया, सदा अखुट कदे ना निखुटै। हर दिया सहज सुपाया, हर जन ऊंचे सदी ऊंचे। गुर कै सबद सुवाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग शोभा पाया। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੋੜ ਕਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਏ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਸਾੜ ਛੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸਾੜ ਛੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ
ਜੋ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਪਾਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਪਾਓ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਿਆ ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਵਗੁਣ ਹਾਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਤੀ ਦਿਨੇ ਨਾਮ ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਮੁਖ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਰ ਮਰਦੇ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਸੀ। ਕੋਟਾਂ ਮੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੱਤ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੱਚਾ ਕਾਰਜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਗੁਣ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਗਿਆਸੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਜੋ ਨਿਧਾਨ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਸ ਜਗਿਆਸੀ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਖੁੱਟ ਵਸਤੂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਖੁੱਟਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਵਾ ਕਰ ਆ ਵੇਖ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੇਖ ਕਰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਡਿਆਰ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਲੰਗ ਕੋਲੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਤੇ ਰੁਦਨ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਵਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾ ਜੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੰਗ
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਸਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕਰਸਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਾਵਣੀ ਕਾਮਲਪੁਰ, ਜੋ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਕੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਜੀ, ਜੋ ਹੱਟੀ ਪੜਾ ਤੇ ਯੱਕਿਆਂ ਬਗੀਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਹੀ ਬਾਗ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਰਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੂਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲਲਚਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਵੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਾਵੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਟ ਲਵੋ ਤੇ ਖਾਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਢਿੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪੱਟਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟਣ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਮਾਈਆਂ। ਕੁਝ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਾਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟ ਪੱਟ ਕਰ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤਾਂ ਬਗੀਆਂ ਯੱਕਿਆਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਜਗਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਗਾਨੇ ਅੰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬਿਗਾਨਾ ਫਸਲ ਸਮਝ ਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰੇ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਬੇਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਢੇਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਿਖੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧੂ ਜਿਹੀ ਪਈ ਦਿਲ ਘਟਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਿਲ ਘਟਣ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਆਂਟੀ ਜੀ ਆਈ, ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। किसी ने आख्या जो इन्हां मूलियां खादियां हैं वो दिल नूं लगियां हैं, पर यह गल नहीं सी। क्यों जो जिस वेले उन्हां दियां अखियां अगे हनेरा आया तां की वेखण, जो असी उसे मूलियां दे खेत विच मूलियां पट रहे हां, ते खैर मुहम्मद कुछ होर अपने नाल साथी लई होए साडे ही वल गालियां कढ़दा कढ़दा आ रहा है, ते मूँह विचों आख रहा है, जो इन्हां नूं पकड़ कर खो भी सड़ देवो। क्यों जो इन्हां ने मैं गरीब दा ना हक नुकसान किया है। इचरा नूं खैर मुहम्मद ते उसदे साथी भाई गुमानी ते भाई देवी साह कोल पहुँच गए, ते इन्हां दोवां नूं पकड़ कर खो भी सट पाया। तां इन्हां दे मूँह विचों बड़े जोर दी चीक निकली, जो इस वेले सानू बचावन वाला कोई नहीं है। पर अगों एक अगम्मी आवाज़ आई, जो होर तां इस वेले बचावन वाला तुसानू कोई नहीं है, पर एक जोत निरंजनी है जिस दे चरनां विच तुसी जा रहे हो, ਉਹ तुसाडी रखिया करसी। पर तुसां ऐ काम मुड़ के फिर नहीं करना। ते छेती छेती बरोठे साहिब विच उस निरंजनी जोत दे चरनां विच पहुँच कर ते अपनियां पिछलियां भुलां बख्शवाए कर अगों लई नाम दी प्राप्ति करनी। सो इन्हां गल्लां दे पिछों भाई गुमानी ते भाई देवी सा उठ पे, ते चुपाते ही छेती छेती टुर पे। पर नाल वाले साथी आखन लगे, जो तुसी सानू दसो तां सही, जो तुसानू की हो गया सी, जो तुसी जांदे जांदे बैठ गए ते फिर छेती छेती उठ कर टुर पे। तां भाई गुमानी ते भाई देवी साह ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਛੋੜੋ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਦ ਇਤਬਾਰ ਕਰਸਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ असानू पहलों आप दसन। तां भाई गुमानी ने आख्या, जो तुसी श्री सतगुरु जी दे चरनां विच पहुँच कर अपनी निशा कर लैनी, असी चुप ही रहसां, पर श्री सतगुरु जी दे चरनां विच तां पहुँचो। फिर तां सारे ही मिलकर छेती छेती टुरन लगे। सो सारियां नूं ऐ पता लगे, जो जिस तरह कोई ताकत
ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧੋਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੇਲਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਜਾਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਰੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਏ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਖੁਦਖੁਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਾਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਖੋਲੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹਿਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤੇ ਛਾਵਣੀ ਕਾਮਲਪੁਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ, ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਆਵਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਕੁਝ ਮੂਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੀਏ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਨਿਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦਈ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਾਢਾ ਡਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਤ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸੋਟਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤਾਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ
ਰੋਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ ਗਈ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਆਵੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋਵਣ, ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲਵਿੱਧਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਟੱਠੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਆਖਣ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਚਰਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸਨ ਇੰਜ ਆਪਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਿਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰੜ ਮੋਠ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਗੇ ਪਾਛੈ ਕੁਸਲ ਪਿਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਸਭ ਰਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ਰਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਰਵ ਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਸਗਲਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਸਾਂਝ ਸਹਿਜਾਨੰਦ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਦੂਤ ਦੁਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਕਿਆ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੁਲ ਬੜਾਈ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਨਾਨਕ ਉਚਰੈ ਹਰਿ ਕੀ ਜया। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਟ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਦ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਜਪਿਆ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ
ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ 5 ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸਤਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਹਿ ਕਰ ਛੋੜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕਰ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਡੇਰਾ ਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰ ਇਸ ਗੰਦੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤੁਲ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਭਜਨ ਲੈ ਕਰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਤਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਛਾਵਣੀ ਕਾਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬੜੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬੜੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਮ ਗਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸੈਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀ ਸਬਦ ਕਾਵਣ ਆਈ। ਸਬਦੋ ਟਿਕਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਤੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਟਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇ सदा रहो हर नाले साचे साहिबा। क्या नहीं करते करता तेरे सब किछ है जिस देवे सो पावे। सदा शिव सलाह तेरी नाम मन नाम जिनके मन वस्या वाजे सबद कनेरे। कहे नानक सच्चे साई क्या नहीं करते रे। सच्चा नाम आधारो सच नाम आधार। जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूछा। सदा कुर्बान किता गुर विटो जिसया वड्याई। कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द ते घर सुभागे तब बटवात करला जित कर तारिया।
ਪੰਜ ਦੂਰ ਤੁਧ ਵਾਤੇ ਕੀ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕੋ से ਨਾਮ ਅਕੇਲਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖਿਓ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨੰਤ ਵਾਜੇ ਅਨੰਤ ਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਤਾਜਨ ਪਏ ਤਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰਤੇ ਜਾਣ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀ ਕਹਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਾਮ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਾਤ ਦੇਵ ਸਿਰਾ ਦੋਦਾਈ ਖੇਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਅਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜੈਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਡਲੇ ਕੇਤੀ ਛੋਟੇ ਨਾ ਜੈਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਡਲੇ ਕੇਤੀ ਛੋਟੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਆਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਤ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਦ ਸਿਮਰਿਆ ਕਾਰਨੋ ਨਿਜ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਾਪ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਪ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी का धंधा मार्ग दिया बताए धन धन सतगुरु संगता साहब जियो सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वर्ताए धन धन सतगुरु नरहरदास साहब जी जिन जम तो लिया चराए धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए ताए धन धन सतगुरु सेवाराम साहब जी जो अंग संग होए ताए अंतर जामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला तह पूर्ण पातशाह जियो इस वक्त आप बक्के के रहमत करियो अंबर तो लैके होण तक ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ कृपा करनी तरस करनी दया करनी नानक नदरी नदर निहाल करनी अति कलयुग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनाकारा ना पुलनी ना पुलावी ना वितरी ना वितारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावण ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होण अंतर जामी सतगुरु जी आप जी ने
बख्शिश रहमत किरपा कीती है। ओ मूरख कारे लाहिया नानक हर कम्मे पातशाह जीओ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵਰਨੀ ਟੈਪ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। अनजान बच्चे समझ के माफ करना अगों तो समत बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना आई हुई सरबत साथ संग दे कार्य रास करने कदम लेखे लावने गाव्या सुनिया साईं पावना साहब जीओ अरदास के बेनती है। आप जी का महान फरमान है सतगुरु आयो शरण तुहारी मिलै सुख ना मर तोबा चिंता लाए हमारी राहो अवर न तुझै दूजी ठायर हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै हम निर्गुण लियो उबारी सत बख्शिन सदा मेरवाना सबना दे आधारी नानक दास सन पातशाह परियो राख लियो उबारी जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई तोई ही देवै नानक दास मुक्ति जो बोलै इयां उआं सच होवै। शब्द नूं मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर रहे सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਬਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਣੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤਕਣਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇੱਕੋ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਰ ਸੱਚਾ रत्नी भरे भंडार दाते बेनतिया पातशाह जो सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द लत्था पोथी परमेश्वर का ठाव शब्द नूं मुख दे आप जी दे सोहणे स्वरूप पोथी साहिब दा अमृत वेले पातशाह जो प्रकाश होया उपरंत आप दा सोहना जीवन चरित गुर इतिहास होया। इस वक्त आपने सोहने स्वरूप पोथी साहब की सेवा होनी है। सुहारा साहब होएगा आज्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी किरपा करनी अपने निज स्थान ते जान की किरपालता करनी परिवार नूं अते सरबत साध संग नूं सदा वास्ते हर प्रकार दीआं खुशियां दी दात बखनी। उपरांत कीर्तन दरबार सजणगे आज्ञा ते प्रवानगी बखनी रागी सिंघां दे कंठ रसीले करने अपनी सेवा आप लैनी अपने कारज आप सवारने आप जी दे भरख जान चो कड़ा प्या देगा हाजर है आप जी रत्नी लायक होवे आप जी दा चीत प्रचार सबत साथ संगत ते वरते सही सज्जन मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चेतावे श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। बोले सो निहाल चरण साधे
साध की तूड़ करो साध ऊपर जाए साध सेवा भागी पाए साध संग हरे कीर्तन गाए नानक बिगन साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चा कोट गई जी संत दरिया सर्व सुख नानक के कोट गई जी साहिबा दरिया सर्व सुख सतगुर संग ते पाए तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तोड़नु तन किया तेन जमुने रे आया तारिया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तोड़नु तन किया तेन जमुने रहना तारिया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया जेने तोड़नु तन किया तेन जमुने रहना तारिया जहान लिया नेड़े तारिया हान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया जेने तुझनु तन किया तेन जमुनेड़े जेने तुझनु तन किया तेन जमुनेड़े सब के तुमते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभु जीवा गुण गाए आनंद बनोद मंगल गुण गाओ गुरु नानक कहे दयाला जय जयकार कहे जाके भीतर होवा पार ब्रह्म रखवाला आर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा को नानक जैसे भय परापट जैसे पूरब लिखे का लेना को नानक जैसे भय परापट जैसे पूरब लिखे का लेना धनात्री महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तार समुद्र सागर जिन खिन में तारा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जिन खिन में तारा राहो कोई हुआ करम रट कोई तीरथ नहाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन आर स्वामी जन नानक सिमर अंतर जामी बंधन काटन आर स्वामी जन नानक सिमर अंतर जामी बोले
ਸਾ